ఓం దంతాంచలేన ధరణీతలమున్నమయ్య పాతాళకేలిషు ధృతాదివరాహలీలం ఉల్లాఘనోత్ఫణఫణాధరగీయమాన క్రీడావదానమిభరాజముఖం నమామి ఉదీర్ణరాగప్రతిరోధకం జనైః అభీక్ష్ణమక్షున్నతయాతి దుర్గమం ఉపేయుషో మోక్షపథం మనస్వినః త్వమగ్రభూమిః నిరపాయ సంశ్రయా ఉపర్యుపరి అబ్జభువోపి పూరుషాన్ విహాయ ఏతే శతమిత్యనుక్రమాత్ గిరస్త్వదేకైకగుణావధీప్సయా సదా స్థితా నోద్యమతోతిశేరతే న భారతీమ్యంగమృషోపలక్ష్యతే न वा क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे वृषीकाणि चलन्त्य सत्त्वथे यन्मे हृद उत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः स मे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणसे वासिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् विद्याकैरवकौमुदीं श्रुतिशिरः सीमन्तमुक्तावळीं दारान् पद्मभुवः त्रिलोकजननीं वन्दे गिरां देवतां यत्पादाब्जनमस्क्रिया सुकृतिनां सारस्वतप्रक्रिया बीजन्यासभुवो भवन्ति कवितानाट्यैकजीवातवः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। दन्ताञ्चलेन धरणीतलमुन्नमय्य पातालकेलिषु धृतादिवराहलीलम् उल्लाघनोत्फणफणाधरगीयमानक्रीडावदान विभराजमुखं नमामि। उदीर्णरागप्रतिरोधकं जनैः अभीक्ष्णमक्षुण्णतयातिदुर्गमम् उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विनः त्वमग्रभूमिः निरपायसंश्रया। उपर्युपर्यब्जभुवोऽपि पूरुषान् विहाय ये ते शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावधीप्सया सदा स्थिता नोद्यमतोऽतिशेरते। न भारतीमेङ्गमृषोपलक्ष्यते न वा क्वचिद्वा क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न मे ऋषिकाणि चलन्त्यसत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः। स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदतां भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुः निर्मायसेते यदमूषु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशा षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाब्जां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यां धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। चतुर्मुखमुखां भोजवनहं सवधुर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीमद्भागवतं द्वितीय स्కంధం పంచమాధ్యాయం మన ప్రవచన పరంపరలో
ఇది 11వ పర్యాయమైనది. ఉపక్రమం ఎలా చేస్తున్నామంటే చతుర్థాధ్యాయ సమాప్తిలో ఏతదేవాత్మభూరాజన్నారదాయ విపృచ్ఛతే వేదగర్భోభ్యధాత్ సాక్షాత్ యదాహ హరిరాత్మనః. శ్రీశుకుల వారు పరీక్షణ్ మహారాజుకు చెబుతున్నారు, నేను నీవు అడిగిన ప్రశ్న ఇదివరకు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నారదునికి చెప్పి ఉన్నారు అని పంచమ స్కంధాన్ని ఆరంభం చేస్తున్నారు. నారద వాచ, నారదుల వారు ఒకసారి బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసి ఈ విధంగా విన్నపం చేసుకున్నాడు. దీనివలన మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అనగా, ఏ సంప్రదాయం అనేది ఉన్నదో దానిని తూచా తప్పకుండా మనం పాటించుకుంటూ పవిత్రమైన కృత్యముగా ముందు తరములకు అందించుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సంప్రదాయము అనే పదానికి గురు శిష్య పరంపర అని అర్థం. శ్రీశుకుల వారు ఏం చెబుతున్నారు, నేను కొత్తగా చెప్పట్లేదు నాయన, బ్రహ్మదేవుడు నారదుల వారు చెప్పిందనే చెబుతున్నాను సుమా అంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ శాస్త్ర పురాణ ఇతిహాసములలో వారికి వీరు మరొకరికి నిత్య సత్యమైన తత్వమును అందించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. దీన్ని మర్చిపోకూడదు మనం. కాబట్టి సంప్రదాయ బద్ధముగా అనే పదం చాలా విలువైనది. అంచేతనే ఆపస్తంభ ధర్మసూత్రంలో శిష్యుని యొక్క పవిత్రమైన కృత్యము కర్తవ్యము ఏది అనగా, తనకు గురువుగారు ఏ విధంగా పాఠం చెప్పి ఉన్నారో తూచా తప్పకుండా దానిలో తేడా లేకుండా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళవలను అని చెప్పారు ధర్మశాస్త్రంలో. ఇప్పుడు ట్రెడిషన్ అనే దానిని ఇంగ్లీష్లో ఏ పదం వాడుకుంటున్నామో మనము దానిని మనం పూర్తిగా మర్చిపోతున్నామేమో అని నాలాంటి వారికి భయం కలుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపస్తంభుడు చెప్పిన దానికి విరుద్ధంగా నడుస్తున్నది. సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చీటికి మాటికి బోర్డైన అంతులేని మాడిఫికేషన్స్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా దుఃఖకరమైన విషయం. రెండవది, ధైర్యంగా చెబుతున్నాను, స్మార్థం చేయించే బ్రాహ్మణులలో చాలా భాగం సొంత కవిత్వాలు చేసి లేనిపోని వాడిని సృష్టించుతున్నారు. ఇది తప్పనే సంగతి వాళ్ళకి తెలియట్లేదు, ఎవరు చెప్పట్లేదు. ఇది నాలాంటి వాడు పడే ఆరాటం. దీనిని తీర్థం ప్రసాదం కాకుండా భాగవతం చెప్పుకోవటం వల్ల మనం నేర్చుకునే విషయం ఏది అంటే, శ్రీశుక యోగీంద్రుడు మహానుభావులు సొంత కవిత్వంతో ఆత్మనిష్ఠులై కూడా ఏమి చెప్పట్లేదు. ఒక సూతుల వారు సొంతంగా ఏమి చెప్పట్లేదు, ఒక నారదుడు ఏమి సొంతంగా చెప్పట్లేదు. కాబట్టి ఆ ఆచార విచారములను గురు శిష్య పరంపరగా పెద్దల నుండి నేర్చుకున్న దానిని యథావత్తుగా పైతరముల వాళ్ళకి అప్పగించడమే పవిత్రమైన కర్తవ్యం. దీనిని మర్చిపోయిన తరువాత భాగవతం భారతం లాంటి గ్రంథములు విన్నా కూడా ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉండదు. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, చతుర్థాధ్యాయంలో మనం విన్నాం, బ్రహ్మదేవుడు ఏమని ప్రార్థన చేశాడు, ఏ నారాయణుడైతే నా హృదయమనందు కూర్చుండి వాక్కును ప్రసరింపజేస్తున్నాడో, ప్రచోదిత ఏన పురా సరస్వతి వితన్వతాజస్య సతీం స్మృతిం హృది, ఆయనకు నమస్కారం చేస్తున్నాను అన్నాడు. ఇది నిత్య సత్యమైన సనాతన ధర్మానికి ప్రాణం లాంటిది. ఏ నిత్య సత్యమైన తత్వము నారాయణ, మహావిష్ణు, భగవంతుడు, దేవుడు, బ్రహ్మ, పరమాత్మ అనే నామధేయములతో మనము
పిలుచుకుంటున్నామో ఆయన నిత్యసత్యమైన వస్తువు కాబట్టి ఈనాటికి ఉన్నాడు. పలికెడిది భాగవతమట, పలికించేడు వాడు రామభద్రుండట అని పోతంగారు చెప్పిన సందర్భంలోనే కాకుండా ఈ క్షణానికి కూడా నాలాంటి వాళ్ళ హృదయంలో ఉండి ప్రేరణ చేసి చెప్పేవాడు, చెప్పించేవాడు ఆ పరమాత్మయే అనేటువంటి నిత్య సత్యాన్ని మనము నిరంతరము నిత్యముగా స్మరణం చేసుకుంటూ ఉండవలను. దీనిని తెలుసుకున్న వాళ్ళమైన సో హిందూ సనాతన ధర్మం యొక్క తాత్పర్యము, భావార్థము, సారాంశమును మనము గ్రహించుకుని మరి ఒకరికి చెప్పగలుగుతున్నాం. నిత్యసత్యమైన తత్వం కాబట్టియే ఈనాటికి సీతారామ లక్ష్మణులు హనుమంతులు దర్శనమిస్తున్నారు భక్తులకి. శ్రీకృష్ణ స్వామి భక్తులు దర్శనమిస్తున్నాడు. ఇది దీనిలోని విశేషం. దేశకాల పరిచ్ఛేదము లేని నిత్య సత్యమైన తత్వమును ఆరాధించు ఏ సిద్ధాంతం ఉన్నదో అదే సనాతన ధర్మము. ఈ గురు శిష్యులు లేక తండ్రి కొడుకులు పరంపరగా అనేక విధములైన నామరూపములతో వచ్చిపోతూ ఉంటున్నారు కనుక వాళ్ళ శరీరములను, వాళ్ళ యొక్క నామధేయములను శాశ్వతంగా మనం బట్టి లాభం లేదు, ఉండిపోతూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి, వాళ్ళు అందించినటువంటి, వాళ్ళ పెద్దల దగ్గర గ్రహించుకుని పుత్రులకు శిష్యులకు చెప్పినటువంటి సత్యం ఏదైతే ఉందో అది అవిచ్ఛిన్నంగా ప్రవర్తమానం అవుతూనే ఉంటుంది. దానిని సంరక్షణ చేసుకుంటూ ఆ రహస్యాన్ని పవిత్రమైన కృత్యంగా యోగ్యులైన వాళ్ళకి అందించడం అనేదే భావ్యము. దీనిని మర్చిపోకుండా శ్రద్ధాభక్తులతో, శ్రద్ధ అనగా కన్విక్షన్, ఆ కన్విక్షన్తో మనం భాగవతాన్ని శ్రవణం చేసినట్లయితే సత్ఫలితాన్ని పొందగలము. లేని పక్షంలో కేవలము ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండు బిందువులను ముఖ్యంగా మనం గుర్తుంచుకుని తీరవలే. ట్రెడిషన్, ప్రాచీనమైన ఆచార విచారములను యథావత్తుగా మనము సంరక్షణ చేసుకుని తీరవలేను. అప్పుడే రామాయణం, భారతం, భాగవతం మొదలైన గ్రంథములు విన్న ప్రయోజనం ఉంటుంది. రెండవదే నిత్యసత్యమైన వస్తువు నారాయణుడు బ్రహ్మదేవుని హృదయంలో కూర్చుని ప్రేరణ చేశాడో, ఏ నారాయణుడు పోతన గారి హృదయంలో కూర్చుని భాగవతం పలికించాడో ఆయనే ఇప్పటికీ నాలాంటి వాళ్ళ ముఖం నుండి కానీ, మరి ఒకరి ముఖం నుండి కానీ, వినేవాళ్ళ యొక్క ముఖం నుండి కానీ, చెవుల నుండి కానీ సమస్తమైన ఇంద్రియములతోనూ వ్యవహరించేటువంటి నిత్య సత్యమైన చైతన్యము అలాగే ఉన్నది. సంవిదేక స్వయం ప్రభా నోదేతి నాస్తమేత్యేష సంవిదేక స్వయం ప్రభా అంటున్నాడు పంచదశలో. ఆ నిత్య సత్యమైన అస్తిత్వము, అఖండమైన సచ్చిదానందము నిరంతరము ప్రకాశమానమై ఉన్నది, స్వయం ప్రకాశ స్వరూపమైనది. కాబట్టి ఆ సత్యాన్ని గుర్తించినట్లయితే మనము సనాతన ధర్మమునకు అనుయాయులము అని చెప్పుకోగలం. ఈ రెండు విషయములను ముఖ్యమైన బిందువులుగా మనము ఒకసారి ఆవృత్తి చేసుకుని, పంచమ అధ్యాయంలో నారదుల వారు తన తండ్రి అయిన చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుని ఏమని అడిగింది చెప్పుకోబోతున్నాం. తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసి ఏమన్నాడు అంటే, ఆయనకి ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఏమిటి, ఈ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కూడా అప్పుడే ధ్యాన సమాధుల నుండి విరతుడై అప్పుడే కళ్ళు తెరిచి కూర్చున్నట్ట. నారదునికి అత్యాశ్చర్యం కలిగింది. అయా మహానుభవ, నిన్ను మించిన వాడెవరు జగత్తులో లేరు, నీవే సృష్టికర్తవు, నీవు సర్వాధీశ్వరుడవు, సర్వజ్ఞుడవు, సర్వశక్తిమంతుడవు, సృష్టి స్థితిలయ కర్తవు అని నేను దృఢమైన విశ్వాసంతో ఉన్నాను. అలాంటి నీవు కూడా ఎవరినో ధ్యానం చేస్తున్నట్టు నాకు అర్థమవుతున్నది. ఇది చాలా పొట్టబట్టిన ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నది. నిన్ను మించిన వాడు ఈ లోకంలో ఎవరున్నారు? ఎవరు లేరు కదా. ఎవరిని ధ్యానం చేస్తున్నావు నువ్వు?
నేను నిన్ను ఆశ్రయించుతున్నాను. ఆత్మతత్వ నిదర్శనం, ఏ ఆత్మతత్వ జ్ఞానం చేత సృష్టి స్థితిలయ కారణమైన పరబ్రహ్మ జ్ఞానము సంపన్నమవుతుందో దానిని దయచేసి నీవు నాకు అనుగ్రహించగలవు అని తండ్రి గారిని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు చెబుతున్నారు, నాయన నీవు అన్న మాటలో కొంత సత్యం ఉన్నది, కొంత సత్యం లేదురా నాయన. ఇదేమిటంటే ఏది తెలిసిన వాడికి సమస్తము తెలుస్తుందో అటువంటి నిత్య సత్యమైన నిర్మలమైన సచ్చిదానందం స్వరూపుడైన పరమాత్మ నారాయణుడు మహావిష్ణువు నా రూపంగా ఉండి నా హృదయంలో ప్రవేశించి ఆయనే వేదవాక్కును ప్రసరింపజేస్తున్నాడు, సృష్టి స్థితిలయమును చేస్తున్నాడు. అతన్ని నీవు గుర్తించకుండా నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు. కాబట్టి నా రూపంగా ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి నన్ను టార్గెట్గా చేసుకుని నాన్నగారు మీరే కదా సర్వాధికులు, సర్వోన్నతులు, సర్వాధిపతులు, సర్వజ్ఞులు, సర్వేశ్వరులు, సృష్టికర్తలు అంటున్నావే, ఆ పొగడతలన్నీ కూడా మరి పైపైకి చూసినటువంటి నన్ను గురించి నువ్వు చెప్పింది సమంజసమే అని తోస్తుంది. కానీ లోతుకు వెళ్ళి విచారించినట్లయితే నువ్వు గుర్తించలేదు కాబట్టి ఆ ఏ మహానుభావుడు ఈశ్వరుడు ఏ విధంగా సృష్టి రచన చేస్తున్నాడో నువ్వు అడిగినటువంటి సందేహాన్ని నీ విచికిత్స ఏదైతే కుతూహలం ఉన్నదో దానిని శమింపజేసేందుకు చెబుతున్నాను అని చెప్పేసి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఆరంభం చేశారు. ఏ భగవంతుని యొక్క మాయ చేత నన్నే లోకులందరూ కూడా జగద్గురువునుగా భావించుతున్నారో, నన్నే సర్వాధికుడు అని సర్వేశ్వరుడు అని అనుకుంటున్నారో అటువంటి మహానుభావునికి నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఏ దుష్టబుద్ధులైన వాడు మాయావశులైపోయి తాము చాలా గొప్పవాళ్ళంగా భావించుకుంటూ తాము అమితంగా పొగడతలు చేసుకుంటూ ఉంటారో ఆ మాయ ఎవరి వశంలో ఉన్నదో ఆయనకు నమస్కారం అన్నాడు. వాసుదేవుని కంటే ఏది మరొకటి భిన్నంగా లేదు. ద్రవ్యము, కర్మ, కాలము, జీవుడు, తరువాత వేదములు, దేవతలు, లోకములు, యజ్ఞములు, యోగము, తపస్సు, జ్ఞానము సమస్తము ఆ నారాయణ వశమునందే ఉన్నది. ఆయన కూటస్థుడే ఉన్నాడు, సర్వాత్మకుడై ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క ప్రేరణ చేత ఆయన యొక్క మాయావశుడనై నేను అవశుడనై పరవశుడనై పరతంత్రుడనై ఆయన యొక్క చూపు చేత ప్రేరణ చేయబడిన వాడనై సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నాను. సత్వము, రజస్సు, తమస్సు అని 3 గుణములు ఉన్నాయి తండ్రి. ఆయన మహానుభావుడు నిర్గుణుడు. ఆయన గుణములు ఎక్కడవి అంటే మాయయా విభోహో, తన మాయా వశం చేత 3 గుణములను గ్రహించుకుంటున్నాడు. కార్యమేమో తమోగుణ జనితమైన సృష్టి, కర్తగా వ్యవహరించేదేమో సత్వగుణ సంభవమైనటువంటి సృష్టి. కారణమేమో రజోగుణం. కారణం అంటే ఇక్కడ సాధనం అనే అర్థంలో చెబుతున్నాడు. అదేమో రజోగుణ జనితమైన సృష్టి. ఏమిటి ఈ 3 అంటేను, ఒకటేమో ముందు సత్వగుణం, తర్వాతది రజోగుణం, మూడవది తమోగుణం. ఏ అవ్యక్తము, మాయా, అవ్యాకృతము ఉన్నదో జగదధీశ్వరునైన నారాయణుని వశంలోనే ఉన్నది. అది దాని నుండి అవ్యక్తాన్ మహతో అహంకారాత్ పంచతన్మాత్రాన్ని అని సృష్టి క్రమాన్ని ఉపనిషత్తులో చెప్పిన దానిని భాగవతంలో మనము వినబోతున్నాం. ఏం చెప్పారు అక్కడ? అవ్యక్తము నుండి మహత్ ఆవిర్భవించితే మహత్తు నుండి అహంకారం వచ్చింది. అహంకారం మళ్ళీ సాత్వికము, రాజసము, తామసము అని 3 విధములు.
ఈ 3 విధములోనూ సాత్వికాంశం నుండి జ్ఞానేంద్రియ పంచకము, మనస్సు, దేవతలు ఆవిర్భవించారు. రాజసాంశము నుండి కర్మేంద్రియ పంచకము, ప్రాణములు, పంచప్రాణములు, ఇవన్నీ కరణములు, సాధనములు. ఆ తర్వాత తామసికమైన అంశము నుండి క్రూడ్ లేదా రా మెటీరియల్ అంటారే, ఏ స్థూలమైన భౌతికమైన లౌకికమైన ప్రపంచం దృశ్యమానం అవుతున్నదో అదంతా కూడా తామసాంశం నుండి ఆవిర్భవించింది. ఈ సూక్ష్మ శరీరం వరకేమో పంచతన్మాత్రాల చేత ఏర్పడింది. మనోబుద్ధి పంచేంద్రియ సమన్వితం అపంచీకృత భూతోత్థం అంటాడు సూక్ష్మాంగం. కానీ ఈ స్థూల శరీరం మాత్రము పంచీకృతమైన పంచభూతముల నుండి ఏర్పడింది. పంచీకృతమైన పంచభూతముల ఉత్పత్తి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆకాశం శబ్దగుణకం. ఆకాశం నుండి పుట్టిన వాయువుకు శబ్దమును స్పర్శ 2 ఉంటాయి. వాయువు నుండి పుట్టిన అగ్నికి శబ్దస్పర్శ రూపములు 3 ఉంటాయి. తర్వాత జలమునకు రసం కూడా వస్తుంది, 4 గుణములు. భూమికి శబ్దస్పర్శ రూపరస గంధములు 5 గుణములు ఉంటాయి. ఈ విధంగా ద్రవ్య కార్యకారణకర్తృత్వే ద్రవ్య జ్ఞాన క్రియాశ్రయా, ద్రవ్యము జ్ఞానము క్రియ వీటిని చెప్పి కార్యకారణకర్తలను చెప్పాడు. దీనిని ఈ విధంగా ఈ ప్రపంచ నిర్వాహకం ఏదైతే మనకు వర్తమానం అవుతున్నదో, దృశ్యమానం అవుతున్నదో దానికి ఈశ్వరుడు, ఎవరయ్యా ఈశ్వరుడు అంటే ఆ నారాయణుడే కారణం సుమా. ఆ మాయా బసుడు కానటువంటి ఆ పరమపురుషుని మాత్రము ఈ గుణములు బంధింపజాలవు. ఆయన అధోక్షజుడు, అనగా ఇంద్రియ జ్ఞానము మునకు అందనివాడు, అతీతుడైన వాడు. ఆయనే సమస్తమైన సృష్టి జాలమునకును అందరకును నాకు కూడా ప్రభువునైన కాలము, కర్మ, స్వభావము ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటిని కూడా ఆయన వశం చేసుకుని ఈ సృష్టి కార్య నిర్వాహకం చేయిస్తున్నాడు నా చేత. ఆయన చిత్ర విచిత్రమైన అనంత శతకోటి జీవరాశి రూపముగా ఒక క్రీడను, జీవరాశి రూపముగా ప్రకటమై ఒక లీలను, ఒక క్రీడను చూపించదలిచిన వాడై, చేయదలిచిన వాడై రూపం కఠోపనిషత్తులో చెబుతాడే అనేక రూపములుగా ఆవిర్భవించాడు. అప్పుడు ఏం చేశాడు? కాలాద్ గుణవ్యతికర పరిణామ స్వభావత. ఈ మూల ప్రకృతికి సత్వరజస్తమో గుణముల సామ్యావస్థను మూల ప్రకృతి అంటారు. సత్వరజస్తమో గుణములకు క్షోభ కలిగినప్పుడు సృష్టి ఆరంభమవుతుంది అన్నారు. ఈ విక్షోభం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే కాలమును బట్టి. ఏ సృష్టి కాలము ఆ క్షణము ఆరంభమైనదో అప్పుడు కాల ప్రభావం వలన ఈ గుణక్షోభం ఏర్పడుతుంది. గుణక్షోభం వలన సృష్టి ఆరంభమవుతుంది అని చెప్పారు. కాబట్టి పురుషుడు అధిష్టాతగా ఉన్నటువంటి మహత్తు నుండి అహంకారం 3 విధములు, సాత్వికము, రాజసము, తామసం అని చెప్పేసి దీనిలో ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అహంకారము నుండి 3 విధములైన సాత్వికము, రాజసము, తామసమైన సృష్టి సంభవించిందని చెప్పుకున్నామే. ఈ సృష్టి కర్మంలో చెప్పుకున్న అహంకారం వేరు. యోగ సూత్రములలో అస్మిత, అవిద్య, అస్మిత, రాగద్వేష అభినివేశములను క్లేశములలో చెప్పుకున్నటువంటి అహంకారం వేరు. అహంకారం చేతనే యద్యహంకారమాశ్రిత్య నయోస్యైతి మన్యసి అంటాడు గీతలో. అహంకారం యొక్క దుష్ప్రభావము వల్లనే మాయావశులైన జీవులు శరీరముతో తాదాత్మ్యమును అనుభవిస్తున్నారు, అభిమానమును పోగొట్టుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి సంసార జాలమునందు ఇరుక్కుపోవటానికి కారణమైనటువంటిది అహంకారం. ఈ అహంకారమును
జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందువల్ల అంటే అహంకారం అనే పదం తెలుగు భాషలో గర్వం అనే అర్థంలో వాడుతున్నారు. వేదాంత శాస్త్రంలో సృష్టి క్రమంలో చెప్పిన ఇప్పుడు చెప్పుతాం మనం చెప్పుకున్న అహంకారం వేరు, సాత్వికము రాయసము తామసం అంశాలతో ఉంటుందని. ఈ ఏ అహంకారం చేత రాగద్వేషములు మనిషిని బంధించుతున్నాయో, దేహమునందు నేను మరియు ఇది నా దేహం అనేటువంటి అహంకారం మమకారములు ఏర్పడుతున్నావో ఆ అహంకారం వేరు. ఇది ఈ సూక్ష్మ విషయాన్ని గమనించక కొంతమంది శిష్యులు నన్ను అడిగి ఉన్నారు, అహంకారం పోగొట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలండి గురువుగారు అని. అహంకారం పోగొట్టుకుంటే అట్ట మైండ్ యువర్ ఈగో అని ఒక ఆర్టికల్ పడింది, ఈ మధ్య దాన్ని నేను కాపీ చేశా. నేను సమర్థుడను, నేను ఈ కార్యము చేయగలను అనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకుంటే అహంభావము అహంకారము అవసరమైనంత వరకు ప్రతి వానికి ఉండవలే. కాబట్టి వేదాంత శాస్త్రంలో చెప్పిన ఏది దుష్పరిణామములకు దోవతీసే రాగద్వేషములకు దోవతీసే అహంకారము దాని అది ఒక టెక్నికల్ వర్డ్, పారిభాషిక పదం, అది వేరు. తెలుగులో చెప్పిన దురహంకారం వేరు, సృష్టిక్రమంలో చెప్పే అహంకారం వేరు. వీటిని తిన్నగా జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వేదాంత శాస్త్రంలోని సూక్ష్మ విషయం ఏమిటంటే ఈ అహం అనే అభిమానము గోళీ లాంటిది. పిన్ బోర్డు ఒకటి ఉంటుంది, పిన్ బోర్డులో కొన్ని సర్కిల్స్ ఉంటాయి. గోళీ వెళ్ళి సరైన చోట పడాలి. ఆ సరైన చోట పడకుండా ఈ అహంభావం అనేది బోల్డని చోట్ల గంతులు వేస్తున్నది. శరీరం మీద, ప్రాణం మీద, మనస్సు మీద, బుద్ధి మీద అనేక విధములుగా అది మమకార రూపంగా కూడా వ్యాప్తిని చెందుతున్నది. అలా కాకుండా ఏ చైతన్యమైతే జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులకు సాక్షిగా ఉన్నదో, ఈ ఉపనిషత్తులో చెప్పినట్టుగా సతహా పురుషాత్ నఖలోమాని, మనిషి జీవించున్నంత వరకు జుట్టు పెరుగుతూ ఉంటుంది, గోళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఏది లేని సందర్భంలో జుట్టు పెరగటం మానేసింది, గోళ్ళు పెరగటం మానేసినాయి. ఆ తత్వాన్ని, ఆ చిత్తధాతువును, ఆ చైతన్యమును గమనించి పరికించి దానియందు మనస్సును లగ్నం చేసుకుని ఈ అహం అనే తత్వాన్ని దానియందు ఆ గోలిని తీసుకువెళ్ళి సరైన చోట పడివేస్తే పిన్ బోర్డ్ డాట్లో మనకు జయం కలుగుతుంది. దీన్ని అర్థం చేసుకోకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మన లోక వ్యవహారంలో ఎలా నడుస్తున్నాం అలాగే నడుచుకుంటూ పోయి అహంకారం ఎలా పోతుందండి? ఉండవలసిన అహంకారాన్ని కూడా తీసేసుకుని లేనిపోని బలహీనతను అలవరుచుకుని మనం వేదాంతం అయిపోతున్నామని పొరపాటులో పడుతున్న వాళ్ళు నేను చూసి ఉన్నాను. కాబట్టి ధైర్యంగా నొక్కి చెబుతున్నాను. అహంకారం అనే పదము సిమాంటిక్ చేంజెస్, అర్థపరిణామాలు ఏ సందర్భంలో ఎక్కడ ఏ అర్థంలో ఏ పదం వాడుతున్నారో అది పారిభాషిక పదం ఎప్పుడు అవుతుంది, లౌకిక పదంగా ఎప్పుడు మనం వాడుకుంటున్నాము, ఏ అర్థంలో చెప్పుకుంటున్నాము బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. లేని పక్షంలో చెప్పేవాడు ఒకటి, వినేవాడికి అర్థమైంది మరొకటి. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకే కురునందన అంటే ఇంతగా ఎందుకు చెబుతున్నానా అంటే, ఓ పండితుడు పొలం చేసుకునే వ్యవసాయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ వ్యవసాయానికి పొలం చేయటం ఉంది, కల్టివేషన్, దానికి ముడిపెట్టి ఏదో వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నాడు. వ్యవసాయం అనే పదం తెలుగు భాషలో ఉన్నది అది వేరు, సంస్కృత భాషలో ఉన్నది దాని అర్థం వేరు. పదానికి పోలిక ఉన్నంత మాత్రం చేత అదే కాదు కదా. అండర్స్టాండింగ్ అన్నాడు. అండర్స్టాండింగ్ 2 పదాలు లేవు అక్కడ. నైట్ మేర్ అంటే ఒకే అర్థం, పీడకల అని. ఒక నైట్ మేరు 2 లేవు. అది యాదృచ్ఛికంగా ఆ పదములు అక్కడ కనిపించుతున్నాయి. అంత మాత్రం చేత శబ్దజాలం మహారణ్యం అంటాడు చేతిని వివేక చూడామిళ్ళలో. దయచేసి చాలా జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా సాహిత్య బలంతో ఈ అర్థ పరిణామములను కూడా మనము కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. వాటిని కూడా మనము బాగా అవగాహన చేసుకున్న వాళ్ళమై శబ్దార్థములను తెలుసుకోవటంలో అప్రమత్తులమై ఉండవలెను. లేనిచో వేదాంత శాస్త్రము తప్పకుండా చాలామందిని మిస్లీడ్ చేయగలదు, చేస్తున్నది. స్వానుభవంతో నేను నొక్కి చెబుతున్నాను.
కాబట్టి వికుర్వన్ సమభూత్ త్రిధ, అహంకారం 3 విధాలుగా వికారం చెందింది అని చెబుతున్నారు. అటు తర్వాత ఈ సాత్విక అహంకారం నుండి ఇంతగా చెప్పుకున్నాం కదా, మనస్సు, జ్ఞానేంద్రియ పంచకము, దేవతలు ఎవరయ్యా అంటే ఇంద్రియములకు అధిష్టాన దేవతలు, అధిదేవతలు. ఉదాహరణకి మనస్సుకు చంద్రుడు, బుద్ధికి బ్రహ్మదేవుడు, అహంకారానికి రుద్రుడు, చిత్తానికి వాసుదేవుడు, అలాగే చర్మానికి వాయుదేవుడు, చెవులకేమో దిక్కులు, ముక్కుకేమో అశ్విని దేవతలు, కంటికేమో సూర్యుడు, విధంగా రసనకేమో వరుణుడు, చేతులకేమో ఇంద్రుడు, పాదములకేమో ఉపేంద్రుడు, గుదమునకేమో యముడు, ఉపస్థకేమో ప్రజాపతి, వాక్కునకేమో అగ్ని. ఈ విధంగా ఈ 11 మనస్సుతో కలుపుకొని 11 ఇంద్రియములు. మనస్సు మనోబుద్ధ్యంకర చిత్తాన్ని అని 4 చెప్పుకున్నాం కాబట్టి 4ంటికి కూడా 4 చెప్పుకున్నాం మనం. ఈ దేవతల యొక్క నామధేయాలని కూడా భాగవతంలో బ్రహ్మదేవుడు నారదుల వారికి చెబుతున్నారు. కాబట్టి జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి వలన ఈ విధంగా ఇంద్రియములు ఏర్పడినాయి. కానీ ఏర్పడిన తర్వాత ఏమైంది అంటే అసంగతాభావ భూతేంద్రియమునో గుణ, ఈ పంచభూతములు, ఇంద్రియములు, మనస్సు, వాని యొక్క ఈ 3 అహంకారం యొక్క 3 అంశాలు ఒకదానికొకటి పొంతనం లేకుండా, కోఆర్డినేషన్ లేకుండా చల్లాచెదరుగా ఉన్నాయట. చల్లాచెదరుగా ఉన్నాయంటే యాంకర్ అనేవాడు కూడా అవసరమైనాడు. ఆ యాంకర్ అనేవాడు లోపల ఉన్నాడు అని మనం గ్రహించుకోవాలి. అదే మానవ బుద్ధికి సాఫల్యం. యాంకర్ అనేవాడు లేకపోతే కళ్ళు చెప్పినట్టు మనం వినాలా, నాలుగు చెప్పినట్టు మనం వినవలనా? ముందు పని ఏం చేయాలి? ముందు స్నానం చేయాలా, భోజనం చేయాలా? ఈ విధంగా చీటికి మాటికి ఒక సంఘర్షణం, ఒక క్లాష్, ఒక కలహం ఏర్పడి ప్రజలందరూ కూడా విలవిల్లాడిపోతుంటారు. అలా విలవిల్లాడుకోకుండా ఉన్నారు అంటే ఒకానొక మహానుభావుడు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాడు, కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నాడు, యాంకర్గా ఉన్నాడు. అలా దానికి సృష్టి ఆరంభంలో ఏం సంభవించింది అంటే అప్పుడు ఆయతన నిర్మాణే నశేకుహు, ఏ ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారమును నిర్మించటానికి ఈ చెప్పిన భూతేంద్రియ మనోగుణములు సమర్థములు కాలేదో అప్పుడు భగవత్ శక్తి చోదితాహ, భగవంతుని యొక్క శక్తి మహిమ చేత అవన్నీ కూడా కలిపి ఒకానొక అండమును, హిరణ్మయాండమును, బ్రహ్మాండమును, అది సువర్ణంలాగా ప్రకాశమానంగా ఉన్నది కాబట్టి దానిని హిరణ్మయాండము అని చెప్పారు. దానినందు ఆవిర్భవించినటువంటి మహానుభావునికి హిరణ్య గర్భుడిని నామధేయం కూడా చేశారు. హిరణ్మయాండము జలమయమైనటువంటి ఆ సృష్టి ఆరంభంలో ప్రళయకాలంలో 1000 సంవత్సరములు నీళ్ళలోనే పడి ఉన్నది. అన్న తర్వాత అప్పుడు కాలకర్మ స్వభావములను అనుగుణంగా ఆ హిరణ్య గర్భుడైనటువంటి సదాధార పృథివీం జాముతేమాం హిరణ్య గర్భ సమవర్తతాగ్రే అని వేదం చెప్పినటువంటి ఆదిజీవుడు ఉన్నాడో ఆయన తనకు అంశభూతునటువంటి అనేక జీవులతో జీవో జీవము జీవయతు, ఆ కాలకర్మ స్వభావస్థుడైన జీవుడు ఒక్కొక్క జీవమును జీవింపజేసుకుంటూ స్థూల రూపంతో జగదాకారంగా అనేక విశ్వరూపముతో ప్రకటమైనాడు. ఆ విశ్వరూపంతో ఏ ప్రకటమైన స్వరూపం ఉన్నదో దానినే విరాట్ రూపము అంటారు. విరాట్ శబ్దం నుండి తథిత ప్రతిని చేస్తే వైరాజ అనే పదం వచ్చింది. వైరాజధారణ అని చెప్పేసి 2వ స్కంధం ఆరంభంలో దేన్ని మనం ఆరంభం చేసుకున్నామో దాని యొక్క వివరణమే, దాని యొక్క
అవగాహన కోసము కథ ముందుకు నడిచిపోతున్నది. కాబట్టి మనకు ఈ ఘట్టంలో తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే, ఏ పరమాత్మ సందర్శనం కోసము వైరాగ్య ధారణ చెప్పబడిందో ఆ విరాట్ రూపంగా ఉన్నవాడు కూడా పరమాత్మయే. ఏ పరమాత్మ ధ్యానం కోసం వైరాగ్య ధారణ ఉపయుక్తమైందో అది పరమాత్మ కంటే వేరు కాలేదు. కాబట్టి ఉపాయము ఉపేయము రెండు కూడా ఒకటే అనే ముఖ్యమైన రహస్యాన్ని, సారాంశభూతమైన బిందువును మనం ఈ ఘట్టంలో మరిచిపోకుండా గుర్తుంచుకోవలసి ఉన్నాము. ఈ విధంగా ఇదివరకు చెప్పిన దానినే మళ్ళీ ఆవృత్తి చేస్తున్నారు. పంచమాధ్యాయంలో ఇదివరకే మనం చెప్పుకున్నాం. అక్కడ ఉన్న దానిని సంగ్రహంగా చెప్పబోతున్నారు అని దాన్ని కూడా ఇదివరకు నేను వినిపించున్నాను. పాదముల చేత భూర్లోకం ఏర్పడింది, నాభి నుండేమో భూర్లోకం వచ్చింది, స్వర్లోకమేమో హృదయంతో వచ్చింది, ఆపై ఆ తర్వాతనేమో మహర్లోకము, గిరివయేమో జనలోకము, స్తనము నుండేమో తపోలోకము, శిరస్సు నుండేమో సత్యలోకము. ఈ విధంగా కటి యందు అతలం, పూర్వలో వితలం, ధ్యానువుల నుండి సుతలం, జంఘల నుండి తలాతలం, గుల్ఫం నుండి మహాతలం, పర్వతల నుండి వరసాతలం, పాతాళం నుండి పాతాళం. ఈ విధంగా భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమును మనం ధ్యానం చేయవలసి ఉన్నాము. దీన్ని మరీ సంగ్రహంగా చెప్పేస్తున్నారు పెద్దలు. భూర్లోక కల్పిత పద్యాయ శ్లోకాన్ని మనం ఇదివరకు ఒకసారి భావన చేసుకున్నాం. పాదములతో భూలోకం ఏర్పడింది, నాభి చేత భూర్లోకం వచ్చింది, స్వర్లోకం అనే దెబ్బతో భూర్భూ మహాజనతపాసత్యం వరకు ఒకే పెట్టున స్వర్గం అనే పదం చేతనే బ్రహ్మలోకం వరకును అంతర్గతంగా వాడుతూ ఉంటారు. చాలా చోట్ల నేను గమనించున్నాను. ఈ విధంగా భాగవతం మహాపురాణంలో ద్వితీయ స్కంధంలో పంచమాధ్యాయంను మనము యథాశక్తి సంగ్రహంగా రామానుగ్రహం వలన చెప్పుకొని మూల శ్లోకములను గానం చేయబోతున్నాము. నారదౌవాచ దేవదేవ నమస్తేస్తు భూతభావన పూర్వజ తద్విజానీహి యజ్ఞానం ఆత్మతత్వనిదర్శనం యద్రూపం యదధిష్టానం యతసృష్టమిదం ప్రభో యత్సంస్థం యత్పరం యచ్చ తత్తత్వం వద తత్వతః సర్వం హి ఏతద్భవాన్ వేద భూతభవ్య భవత్ప్రభుః కరామలకవద్విశ్వం విజ్ఞానావసితం తవ యద్విజ్ఞానో యదాధారో యత్వరస్త్వం యదాత్మకః ఏకః సృజసి భూతాని భూతైరేవాత్మమాయయా ఆత్మన్ భావయసేతాని న పరాభావయన్ స్వయం ఆత్మశక్తిమవష్టభ్య ఊర్ణనాభిరివాక్లమః నాహం వేద పరం హ్యస్మిన్ నాపరం న సమం విభో నామరూపగుణైర్భావ్యం సదసత్కించిదన్యత సభవానచరద్ఘోరం యత్తపస్సు సమాహితః తేన ఖేదసేన స్త్వం పరాశంకాం ప్రయచ్చసి ఏతన్మే పృచ్ఛతః సర్వం సర్వజ్ఞ సకలేశ్వర విజానీహి యథైవేదమహం బుద్ధ్యే అనుశాసితః బ్రహ్మోవాచ సమ్యక్ కారుణికస్యేదం తవ వత్స చికిత్సితం యదహం చోదితః సౌమ్య భగవద్వీర్యదర్శనే నానృతం తవ తచ్చాపి యథా మాం ప్రబ్రవీషి భోః అవిజ్ఞాయ పరం మత్తః ఏతావత్త్వం యతోహి మే येन स्वरोजिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापधेमुया
विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायणपरा लोकाः नारायणपरा मखाः नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तमैति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मयनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभिरेभिरथोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मयया विनुस्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपारुपाददे कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणा जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणाद् सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवतु द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत् त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादिभूतादेः विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टुदृश्ययोः नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत् स्पर्शगुणोऽनिलः परान्वयात् शब्दमाश्च प्राणवोजस्सहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवतु तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भोरसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्शशब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात्तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणस्तु तैजसौ श्रोत्रत्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः अदैते असङ्गता भावाः भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा आयतननिर्माणे निषेकुर्ब्रह्मवित्तम तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्वोपादाय चोभयं ससृजुर्षदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षा सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरथः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोकौ रसा महर्लोको मदा महात्मनः प्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लुप्तं ऊरुभ्यां मितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तुरुस्थलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रवदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलता इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना। श्रीमद्भागवते महापुराणद्वितीयस्कन्धे पंचमोऽध्यायः ब्रह्मोवाच वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च उपनयतु मङ्गलं नः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधितनवनलिनदले क्षणो रामः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।